और राकेश टिकैत साडे नाल खुद जुड़ गए ने। राकेश टिकैत जी, सुना आपने कि साफ तौर से सुरजीत जियानी ने एक बार फिर से कह दिया कि कानून तो वापस नहीं होंगे, और ये भी कह दिया कि आपकी जो आज ये महापंचायत रैली हो रही है, कह रहे इसमें किसानी तो मुद्दा नहीं है, इसमें तो मुद्दा ही कोई और है, वो भी कहते थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो क्या कहें जी, जो सरकार लोग हैं वे तो एंटी कहेंगे, जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये ठीक बोलते हैं और जब सरकार में आ जाते हैं तो फिर ये दूसरी भाषा बोलते हैं। या तो किसान, चलो भैया आप बीच में ना बोल लो ना, आप चुप रह लो, बीच में कोई जरूरी है क्या बोलना, कोई बीमारी है भाई तुम्हें, बोल लो, अब ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए भाई, आप भी किसी को ऐसे मत जोड़ो ना, आपने मेरे से बात कर दी मीटिंग में, आपकी मैं बात सुन रहा हूँ जी, किसानी का इशू है, तीन कानून है, वे वापसी ले लो, MSP पे गारंटी कानून चाहिए उसको बनवा दो, ये देश बेचने का काम क्या इन्होंने नहीं ले लिया क्या? उसमें जो घोषणा पत्र था उसमें था कि हम रेलवे को भी बेचेंगे, पानी भी बेचेंगे, बंदरगाह भी बेचेंगे, NH को भी बेचेंगे, सारी चीज को बेचने का ठेका सरकार ने ले लिया क्या? ये राइट इनको किसने दे दिया देश बेचने का? गोदाम देश में पहले बन जाएंगे और उसके बाद में आप पार्लियामेंट में कानून लेकर आओगे। क्या व्यापारी को पता था कि मेरे हक में वो आएगा? क्या मंडियां बेचने का काम नहीं चल रहा? जो मंडियां बहुत दिन से मंडियों की जमीनें खरीद कर उनकी बाउंड्री वाल करवाई गई, आज उसमें इंडस्ट्रीज लगेगी, क्या इनको ये जानकारी है? क्या दूध की पॉलिसी, दूध बाहर से देश में आएगा? तो जो सारा प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं और प्राइवेट कंपनी घाटे में जा रही है, महंगाई बढ़ती रहेगी जब तक सरकार के जो साधन है, जो पब्लिक सेक्टर है, अगर आप उसको प्राइवेट हाथों में बेचते रहोगे तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी उससे, और जब तक सरकारें इन उद्योगों को खुद नहीं चलाएगी, वही सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर सकती है सरकारें, अगर प्राइवेट में जाएंगे तो बेरोजगारी उससे बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है, और यही वो बैंक से पैसा लोन लेंगे, फिर वो सिक्योरिटी दिखाएंगे, अपने आप को कहेंगे कि हमें नुकसान हो गया, सरकार उनका माफ कर देगी, और उसी पैसे को घुमाकर फिर इंडस्ट्रीज वाले बड़े बड़े लोग फिर भारत सरकार के उपकरण खरीदेंगे। तो क्या इस तरफ देश जा रहा है? ये तो घोषणा पत्र में नहीं था। चलिए राकेश जी, आज की महापंचायत की बात करते हैं। हमने तस्वीरें देखी हैं कि काफी ज्यादा तादाद में वहां पर किसान वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये बात फिर से बार बार आ जाती है कि वहां पर तो सिर्फ ज्यादा पंजाब के और हरियाणा के ही किसान हैं, बाकी प्रदेश के किसान वहां पर ज्यादा नहीं है। इस पर भी जानना चाहेंगे, और आज का एजेंडा क्या है? क्या बड़ा ऐलान या क्या बड़ी रणनीति आपकी ओर से तैयार की जा रही है? अभी पहुंच जाएंगे हम भी, रास्ते में जो भी होगा संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा उस एजेंडे पे ही सबको काम करना है, वही भारत सरकार को भी जाएगा, और उसमें सब जगह के लोग उसमें हैं, वहाँ पर पंचायत में आए हैं, बाहर के स्टेट के भी प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे आए हैं जी, तमिलनाडु कर्नाटक से भी वहाँ पर 4-5 लोग आए, वे भी अपनी बात रखेंगे, सब अपना पक्ष रखेंगे, और देश के सामने जो ड्राफ्ट जाएगा उसको बताएंगे सरकार को। तो राकेश जी, 7 महीने से डेडलॉक बरकरार है, 9 महीने से ज्यादा समय हो गया, गर्मी से लेकर सर्दी आपने निकाल दी, आगे मसले का हल कैसे होगा? अगर ये बातचीत का रास्ता नहीं निकलेगा तो आगे क्या हल है? बातचीत कोई सरकार कोई ऐसी थोड़ा है, सरकार अगर चुनी हुई सरकार है तो उसको बातचीत करनी चाहिए। हाँ। ऐसा भी है कि आप ज्यादा ताकतवर होगे तो आप बातचीत ही बंद कर दोगे। लोकतंत्र देश में, स्वतंत्र देश में, देश आजाद हो चुका है, और उसमें अगर एक लोग भी अपनी बात कहेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी बात सुनी जाए। हाँ, तो राकेश जी, तानाशाही है कि आप बात नहीं सुनोगे, आप पूरे देश को बेचोगे, कोई उसकी आवाज उठाएगा तो आप सुनोगे नहीं, उस पर पर्चे दर्ज करोगे। तो हमारी किसी पार्टी से, हमारा वो नहीं है कि कौन किस पार्टी से उससे है, अगर सरकारें वो किसी भी पार्टी की हो, वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, अगर वो किसानों की, गांव की, गरीब की बात नहीं सुनेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा, उसके खिलाफ मूवमेंट होगा। नहीं राकेश जी, सरकार वही बात फिर से कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप कोई प्रपोजल अपनी तरफ से भेज दीजिए, लेकिन किसान प्रपोजल नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी बातचीत होगी वो बैठ कर होगी, कंडीशनल कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि आपकी आज भी वही बात है कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। भाई हम अगर गलत काम कर रहे हैं हमको जेल में डलवा दो, गलत काम कर रहे हैं, अगर गलत हम कह रहे हैं तो जेल में डलवा दो। तो आज की महापंचायत के बाद अगला कोई प्लान किया है कि अगला कौन सा? क्या पता क्या प्लान रहेगा जी पंचायत के बाद में, जो भी घोषणा होगी। हम भी रास्ते में हैं, क्योंकि 9 महीने बाद में हम भी उसी पंचायत में जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर की जमीन पर जा रहे हैं, और
मीटिंग तक जाएंगे, अपना वापसी आ जाएंगे। और इनको तो शर्म आनी कितना चाहिए। समय आपको अगर अभी ये पहुंचने में? अभी लग जाएगा आधा एक घंटा हमको लग जाएगा। जी। और इनको शर्म आनी चाहिए, अगर ये सिख समाज से हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए कि सिख समाज की पगड़ी वहां पे उछल रही थी, उनको मारने का प्लान सरकार कर रही थी। इनको शर्म आनी चाहिए। 84 से भी ज्यादा भयंकर स्थिति वहां पे होनी चाहिए थी। इनको तो शर्म आनी चाहिए। अगर सिख समाज से हैं और बीजेपी की बात करते हैं तो इनसे खराब आदमी हो नहीं सकता कोई भी। इनको वो 28 तारीख की घटना इनको याद कर लेनी चाहिए थी और इनको जब भी बयान देना चाहिए। ये सिख समाज से वही बात राकेश जी मैं पूछने वाली थी कि किस तरह से देखते हो करनाल की घटना को या मोगा में? ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਖੂਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕੈਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕੈਤ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ। ਚਲੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ? ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਅੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਵਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਵੇਚੋ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਲ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ। 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਦੂਜਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੌਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਟੀਮ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਰੇ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਢੋ,
ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਹੈ ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੈਸਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਜੇਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਦ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।